So first one is ICDS. What is ICDS? ICDS পুরো কথাটা what is ICDS? Integrated Child Development Services. What is AWW? AWW অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার। ICDS কোন ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে? ICDS হ্যাঁ জোরে জোরে কোন? নো, ICDS কোন ডিপার্টমেন্ট? হ্যাঁ ICDS হেলথ ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে নয়, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, তার আন্ডারে রয়েছে ICDS. ICDS is a classic example of one of the most important principles of primary health care. What are the four principles of primary health care? Primary health care is চারটে প্রিন্সিপাল আছে. What are the four principles of primary health care? Equitable distribution, সবাই জানে equitable distribution. Second one জোরে community participation. Third one intersectoral coordination. Fourth one appropriate technology for health. Equitable distribution মানে যার যেখানে বেশি দরকার সেখানে রিসোর্স বেশি দেব। গ্রামে যদি 60% পপুলেশন থাকে, 60% of the resources to be allocated, to be planned for rural population, 40% আরবানে যাবে। Equitable distribution, community participation. ICDS এর অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স আর local ladies selected from local communities, they are trained in some institutions and they perform these important tasks. Community participant, community লোকজনকেই সিলেক্ট করে কমিউনিটিতে কাজ করাচ্ছে। থার্ড ওয়ান কি বলেছিস বল? ইন্টারসেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন। ICDS চাইছে আমাদের বাচ্চারা ভালো থাক, প্রেগনেন্ট মায়েরা, ল্যাকটেটিং মায়েরা ভালো থাক। নাও হেলথ অফ দ্য ইনফ্যান্ট, হেলথ অফ দ্য চিলড্রেন, হু আর দ্য স্টেক হোল্ডার্স, কাদের কাদের রোল আছে, কোন কোন ডিপার্টমেন্টের রোল আছে বাচ্চা ভালো রাখার জন্য? হেলথ ডিপার্টমেন্ট আছে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আছে, ফুড ডিপার্টমেন্ট আছে, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আছে, এনভায়রনমেন্ট আছে। ICDS এর সব কটা ডিপার্টমেন্ট একসাথে কাজ করে। ইজ এ ক্লাসিক এক্সাম্পল অফ intersectoral coordination. Fourth one, appropriate technology for health. Appropriate technology for health মানে appropriate technology for health is a scientific technology which can be used in low resource settings also, which is scientifically sound, culturally acceptable, but low cost. দেখো ICDS এর one of the very important function is growth monitoring of children. ভারতবর্ষে malnourished চিলড্রেনের সংখ্যা প্রচুর, 40% almost, and ICDS workers, those অঙ্গনওয়াড়ি workers selected from the community, are working to find out the nutritional status of children who are malnourished, grade 1 malnourished, grade 2 malnourished, who needs referral, and who are normally nourished but needs health promotion activities. They are using one very small piece of paper, we call it growth chart. একটা growth chart use করে সারা ভারতের বাচ্চাদের ওরা নিউট্রিশন স্ট্যাটাস দেখছে। This is a very classic example of appropriate. ICDS কি চাইছে? ICDS focuses on early child development. Early child development, ICDS is an example of intersectoral coordination, and it is a practical example of principles of primary health care. আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট কেন বললাম কথাটা? আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টের গুরুত্ব কি আছে কেন? চিলড্রেনের গ্রোথ ফ্রম ইন্ট্রাইউটেরাইন পিরিয়ড টু সে ফার্স্ট 2, 3, 4 ইয়ার্স, এই সময় ম্যাক্সিমাম গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হয়। এই পিরিয়ডটা মিস করলে পরে ইররিপেয়ারেবল লস হয়ে যাবে। সো ICDS tries to catch the babies from womb to first 5 years and pregnant and lactating mothers. ICDS is a country's commitment towards children with focus on early childhood development. October 2nd, 1975. কোনো সিগনিফিকেন্স আছে এই ডেটটার? কারোর বার্থডে এটা? গান্ধীজির বার্থডে।
This is the world's largest community-based program for early childhood development. There is an integrated package. একটা বাচ্চার জন্য অনেক কিছু লাগে বাচ্চাকে ভালো রাখতে গেলে। There is an integrated package of services in a convergent manner for the holistic development of our children. কেন আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টে ফোকাস করছি আমরা? Brain development is most rapid and vulnerable from conception to 5 years. The factors known to affect child development are common, known to us, especially low and middle income countries. Revision class খুব ডিটেইলে বলতে পারছি না। Impaired child development has long lasting effects on health and on future life also. Interventions in early childhood are most cost effective than at other ages. মুখস্থ করতে হয়, শর্ট নোট আছে, আমি এই জন্য আইসিটা সিলেক্ট করেছি। এটা মুখস্থ করতে হয়। কটা বুলেট আছে? 5টা বুলেট আছে। এটা খুব কমন, শর্ট নোট আসে, ওরাল আসে। অবজেক্টিভস অ্যান্ড বেনিফিশিয়ারিজ অ্যান্ড প্যাকেজ অফ সার্ভিসেস, তিনটেই মোস্ট কমন এখানে। অবজেক্টিভ কি আছে? বেসিক অবজেক্টিভ কি? নিউট্রিশন স্ট্যাটাস, হেলথ স্ট্যাটাস, বাচ্চার ভালো রাখবো। কোন বয়সী বাচ্চাদের? আন্ডার 6। So, first objective, improve child health and nutritional status in the age group of 0 to 6. Second one, to lay the foundation for proper psychological, physical and social development. Foundation তৈরি হচ্ছে, এরপরে তারা ক্লাস 1-এ ভর্তি হবে, স্কুলে যাবে, সোসাইটি অন্য জায়গায় চলে যাবে। It is a very fast 3, 4, 5 years. The objective of ICDS is to lay foundation for proper development. Psychological development, social development, physical development. Reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition. Definitely, third objective. Fourth objective, to achieve effective coordination. আমি বলেছি অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট কাজ করে, তাতে কোঅর্ডিনেট করতে হবে। ICDS, that department coordinates. We achieve effective coordination of policy and implementation among various departments, government, non-government, local panchayat, various departments working for promotion of child development. অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে, কোঅর্ডিনেশন হচ্ছে এখানে। অ্যান্ড ফিফথ ওয়ান, বাচ্চাদের এডুকেট কে করে? বাচ্চার কেয়ার গিভার কারা? মায়েরা। তাহলে মাকে শেখাই আমরা। So to enhance the capability of mothers to look after the normal health and nutritional needs of the child through proper nutrition education, health education. So nutrition education, health education to the caregivers. 5টা objective. বল 5টা, তুই বল। মুখস্থ, জাস্ট বুলেট পয়েন্টে বল। প্রথমটা কি? হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন স্ট্যাটাস, বাচ্চার ইমপ্রুভ করা। সেকেন্ড ওয়ান, ফাউন্ডেশন। থার্ড ওয়ান, malnutrition, mortality, morbidity, কমান। ফোর্থ ওয়ান, এত গরম করে কেন? কোথায় এত গরম করছে কেন? এসি তো পাচ্ছি না আমি। ফোর্থ ওয়ান, এফেক্টিভ কোঅর্ডিনেশন। ফিফথ ওয়ান, যে বাচ্চার কেয়ার গিভারকে আমি শেখাচ্ছি আমরা। বসুন। টার্গেট গ্রুপ অ্যান্ড বেনিফিশিয়ারিজ কি কি আছে দেখো? বেনিফিশিয়ারি, প্রেগনেন্ট মাদার, ল্যাকটেটিং মাদার। থার্ড ওয়ান, বাচ্চারা। চিলড্রেনকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, less than 3, more than 3 আর আদার্স। anyone say more than 3 আর less than 3 বাচ্চাদের ভাগ করেছে কেন? কি তফাৎ আছে? বাচ্চাদের দুটো ভাগে ভাগ করা আছে, less than 3, more than 3। কেন করলো less than 3, more than 3 কেন? এনি আইডিয়া? ফর্মাল এডুকেশন কোন ক্লাস থেকে শুরু হয়? ক্লাস 1। ক্লাস 1 মানে 6+। তা 6-এর নিচে যদি একটুখানি কিছু শেখাতে হয়, 1 বছরের বাচ্চাকে পারবো না, 2 বছরে পারবো না। 3-এর ওপরে বাচ্চাদের আমরা নন ফর্মাল প্রি স্কুল এডুকেশন দিই। প্রি স্কুল, প্রত্যেকটা কথা ইম্পর্টেন্ট। প্রি স্কুল মানে স্কুলে যাবার আগে। নন ফর্মাল মানে নন ফর্মাল, এর কোনো কারিকুলাম নেই, এন্ট্রি ক্রাইটেরিয়া নেই, পরীক্ষা দিতে হচ্ছে না, সার্টিফিকেট পাস করে সার্টিফিকেট দিতে পারছে না কিছু। নন ফর্মাল প্রি স্কুল এডুকেশন, এইটা 3 to 6-এ আছে, বাকিটা নেই। প্রেগনেন্ট, ল্যাকটেটিং মাদার, চিলড্রেন লেস দ্যান 3, চিলড্রেন মোর দ্যান 3, অ্যাডোলেসেন্ট গার্ল। অ্যাডোলেসেন্ট গার্লদের কি আছে? অ্যাডোলেসেন্ট গার্লরা কি পায়? অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস কি পাবে? সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন, হেলথ এডুকেশন। আদার্সের মধ্যে কারা আছে? 15 to 45 years, উইমেন অফ রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ,
এরা নিউট্রিশন হেলথ এডুকেশন পাবে 10 থেকে 19 WHO। এবার বিভিন্ন প্রোগ্রামে অ্যাডোলেসেন্ট বিভিন্ন রকম করা আছে। আচ্ছা, যেখানে যেখানে চাইল্ড লেবার বলা আছে সেখানে অ্যাডোলেসেন্ট 14 থেকে 18 করা আছে। বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন রকম ইন্ডিয়াতে করা আছে, কিন্তু WHO অ্যাকসেপ্টেড ক্লাসিক্যাল এজ অফ অ্যাডোলেসেন্ট ইজ নিউবর্ন। কারা কোন এজ গ্রুপটাকে নিউনেট বলে? নিউনেট কোন এজ গ্রুপটা? জোরে জোরে বলতে হবে। নিওনেট হচ্ছে জন্মের পর থেকে প্রথম 1 মাস, ক্লাসিক্যালি 28 দিন। নিওনেট নিউবর্ন, নিউনাটাল মর্টালিটি রেট। সেখানে কোন বাচ্চারা নিউনেটে যাবে? কারা কারা নিউনেটেড? কোন বয়সী বাচ্চাদের মৃত্যুকে আমরা নিউবর্ন ডেথ ধরি? 0 to 28 days। আর্লি নিউনেট কাদের বলে? আর্লি নিউনেট, আর্লি নিউনাটাল মর্টালিটি 0 to 7 days। লেট নিউনেট 7 to 28 days। ইনফ্যান্ট কারা? আপ টু 1 year, ফার্স্ট 1 year, মানে 0 to কত মাস? 0 to কত মাস ইনফ্যান্ট? 0 to 11 months। কেন বললাম 11 মাস? মানে 11 মাস কমপ্লিট করেছে, 12 মাস হয়নি। আমরা বাচ্চাদের এজ কমপ্লিটেড মান্থসে বলি। যারা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করেছে আমি বহুবার বলেছি 0 to 11 months। রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ কোন এজ গ্রুপটাকে ধরা হয়? উইমেন অফ রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ 15 to 45, 44, কোনো কান্ট্রিতে 49ও করা আছে। কম্পোনেন্টস আমি ডিটেলে যাচ্ছি না, খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন পরীক্ষা কিন্তু। হেলথ চেক আপ, বাচ্চাদের হেলথ চেক আপে ওয়েট রেকর্ড করে, গ্রোথ চার্ট মেনটেন করে, ওয়াচ ওভার মাইলস্টোনস অফ ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোনস দেখে, ইমিউনাইজেশনে রোল প্লে করে। আইসিডিএস এর ইমিউনাইজেশনের রোল কি? যা কোশ্চেন করছে সব পরীক্ষার কোশ্চেন। ইমিউনাইজেশনে আইসিডিএস, রুটিন ইমিউনাইজেশনে আইসিডিএস এর রোল কি? আইসিডিএস ওয়ার্কার কি ভ্যাকসিন দেয় বাচ্চাদের? হ্যাঁ, আইসিডিএস ওয়ার্কার, অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, তারা কি বাচ্চাদের ভ্যাকসিন পুশ করে, পোলিও খাওয়ায়? না। তারা কি করে? তারা হেল্প করে, তাদের সেন্টারে তারা অর্গানাইজ করে, বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসে, যখন প্রোগ্রাম চলে হেল্প করে। দে হেল্প লোকাল হেলথ ওয়ার্কার্স to vaccinate children in her Anganwadi center. ICDS plays a helping role. Worker help করে। Antenatal care, postnatal care, newborn infants, general checkup, treatment of disease like diarrhea, পরের দিন পড়াবো, deworming, prophylaxis against vitamin A and referral. ভিটামিন এ প্রোফাইল্যাক্সিস বাচ্চাদের কি করে দেওয়া হয়? যেহেতু এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, আমি এখনই বলে রাখি, খুব ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি আমার জন্য। আমি যদি পরীক্ষা এক্সামিনার হই, ভিটামিন এ প্রোফাইল্যাক্সিস আমার ভীষণ পেট এরিয়া। ভিটামিন এ প্রোফাইল্যাক্সিস বাচ্চাদের কি করে দেওয়া হয়? ভারতবর্ষের প্রতিটি বাচ্চা ভিটামিন এ প্রোফাইল্যাক্সিসের জন্য এলিজিবল। কোন এজ গ্রুপ কতটা দেওয়া হয়, কবার দেওয়া হয়? ভিটামিন এ প্রোফাইল্যাক্সিস শুরু হয় কখন? কোন এজ গ্রুপে? 9 months। 9 months মানে 9 মাস কমপ্লিট হয়ে গেছে। 9 মাস থেকে 1 বছরের মধ্যে কতটা দেওয়া হয়? 1 লাখ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট। 1 লাখ বুঝবে কি করে? হেলথ ওয়ার্কার বা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার 1 লাখটা বুঝবে কি করে? There is a special spoon supplied with vitamin A in oil vial, সেখানে হোল কন্টেন্ট মানে 2 লাখ, ভেতরে একটা মার্কিং আছে, সেটা হচ্ছে 1 লাখ। হোল কন্টেন্ট মিনস 2 ml, 2 ml মিনস 2 লাখ, 1 ml মিনস 1 লাখ। 1 বছরের বেঁচে বাচ্চা 1 লাখ পেত। কখন পাবে তারা? কম সময় পায় যখন বাচ্চারা অন্য ভ্যাকসিন নিতে আসে। অ্যাট দ্য এজ অফ 9 months আর কি ভ্যাকসিন দেওয়া হয় বাচ্চাকে? 9 months কমপ্লিট হয়ে গেছে, বাচ্চা কোন ভ্যাকসিনে এলিজিবল হয়ে গেল? হ্যাঁ, জাপানিজ এনকেফালাইটিস। আর কিছু আরো ইম্পর্টেন্ট কিছু সারা ভারতে হয়। জাপানিজ হেপাটাইটিস কতগুলো ডিস্ট্রিক্টের স্পেসিফিক, যেখানে জাপানিজ হেপাটাইটিস প্রিভ্যালেন্স আছে সেখানে চলছে। কোন কি ইম্পর্টেন্ট? ফিভার উইথ এক্সানথেম। 9 মাসে তাহলে ভিটামিন এ ইন অয়েল। ভিটামিন এ 2 রকম প্রিপারেশন হয়। ফুল মার্কস পেতে গেলে বলতে হবে ভিটামিন এ ইন অয়েল। কোন অয়েলে ভিটামিন এ মেশানো থাকে? ভিটামিন এ তো রেটিনল। ভিটামিন এ ইন অ্যারাকিস অয়েল, ইউজুয়ালি ভিটামিন এ ইন অ্যারাকিস অয়েল। ভিটামিন এ অ্যারাকিস অয়েল 9 monthsে ফার্স্ট ডোজ পেলো 1 লাখ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট। সেকেন্ড ডোজ কখন পাবে? যখন বুস্টার পায় বাচ্চারা। হ্যাঁ, ডিপিটি বুস্টার, ওপিভি বুস্টার পাবে, তখন পাবে। কোন সময়? সেটা 18 মাস থেকে 23 মাস বলে। 23 মাস মানে আপ টু 2 years। 24 মাস হয়ে গেলে কিন্তু, আমরা যদি 18 থেকে 24 বলি, তার মানে 18 মাস থেকে লেস দ্যান 25 months হয়ে যায়। 18 মাস থেকে 23 মাস। এত বড় গ্যাপ দিয়েছে কেন? এত বড় গ্যাপটা কেন? এত বড় গ্যাপ কেন? থার্ড ডোজ অফ
থার্ড ডোজ অফ পেন্টাভ্যালেন্ট, থার্ড ডোজ অফ ওপিভি, থার্ড ডোজ অফ রোটাভাইরাস যেদিন শেষ হয়েছে তারপরে 1 বছর পরে পায় ওরা। তার থেকে 12 মাস ক্যালকুলেট করে ডেট দেওয়া হয়। এখন কেউ যদি থার্ড ডোজটা ডিলে করে ফেলে তার ওদিকে ডিলে হয়ে যাবে। সেকেন্ড ডোজ কতটা পাবে? 2 লাখ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট। তারপর 6 মান্থের ইন্টারভ্যালে আপ টু 5 ইয়ার্স 2 লাখ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট, টোটাল 9টা ডোজ, যেটা বলে মেগা ডোজ। ভিটামিন এ ভাইলটা অ্যাম্বার কালার হয়। কেন অ্যাম্বার কালার করা আছে? কালারটা ওরকম কেন? কালচে লাল। লাইট রেস ঢুকলে কি হবে? রেটিনল অ্যালকোহলটা অ্যালডিহাইড হয়ে যাবে, রেটিনাল হয়ে যাবে। রেটিনালটা টক্সিক। সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ আইসিডিএস। পরীক্ষায় আসে, শর্ট নোট আসে। মিনিমাম 300 দিন পায় বাচ্চারা আইসিডিএস থেকে। বেনিফিশিয়ারিজ কারা? চিলড্রেন 6 মাস থেকে less than 6 year, severely malnourished children, pregnant and lactating mother, per child কত ক্যালোরি কত প্রোটিন এটা দয়া করে কষ্ট করে মুখস্থ রেখো, পরীক্ষায় আসে। এমসিকিউ আসতে পারে, শর্ট নোট আসতে পারে, এনিথিং। ডিটেলে গেলাম না। সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন কারা পাবে? চিলড্রেন অ্যাটেন্ডিং অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স আর প্রোভাইডেড। লেপ্রোসি এগেন্সট সেলুলার ইমিউনিটি কাজ করে। ইমিউনোগ্লোবুলিন দিয়ে লেপ্রোসি। হার্ড ইমিউনিটি কি? টাইপ অফ ইমিউনিটি দ্যাট অকার্স when the vaccination of a portion of population, মানে এই ক্লাসে কত স্টুডেন্ট? 150 স্টুডেন্ট আছে। ক্লাসে 150 স্টুডেন্টে যখন কোভিড শুরু হলো, সাপোজ কোন একটা লোকালিটিতে কোভিড হচ্ছে, শুরু হয়েছে, প্রথম ছিল না কেস, কারোর ইমিউনিটি নেই। যখন প্রথম কোভিড শুরু হয় দেখা যায় যে প্রচুর, খুব ফাস্ট একজনকে ইনফেক্ট করে দিচ্ছে। আমার থেকে আরো 10টা হয়ে গেল, তার থেকে চলে গেল। কিন্তু একটা স্টেজ আসবে যখন কোভিড, ধরো এই ক্লাসের মধ্যেই কোভিড ছড়িয়ে পড়েছে, লাস্ট কিছু রয়েছে যাদের চারপাশে অনেকে ইমিউন, বোঝা গেছে কি? মানে একটা লোক তখন থেকে যাচ্ছে যার আশেপাশে সবাই ভ্যাকসিনেট বা ইমিউন হয়ে গেছে, তো তাকে ইনফেক্ট করবে কি করে? ওই দূরে একজন আছে, সে কোভিড ইনফেক্টেড, তো মধ্যে প্রচুর লোকজন যারা ইমিউন। পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ট্রান্সমিশনে এটা একটা ব্যারিয়ারের কাজ করে। দিস ইজ দ্য বেনিফিট অফ হার্ড ইমিউনিটি। 80%, 85%, 90% যদি প্রোটেক্টেড থাকে, বাকি 10% বাই ভার্চু অফ সাম প্রপার্টিস এরা মানে প্রোটেক্টেড হয়ে যায়। It is called immunization barrier. So, herd immunity is a type of immunity that occurs when a vaccination of a portion of population, which is called herd, provides protection to unprotected individuals. This provides an immunological barrier to the spread of disease, depends on occurrence of clinical, subclinical infection. শুধু তো ভ্যাকসিনেশন নয়, ইনফেকশন হচ্ছে, অনেকে ইনফেক্টেড হচ্ছে, সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশন প্রচুর হয়। পোলিওতে বলা হয় যে কোথাও যদি একটা আমি পোলিও কেস দেখি ক্লিনিক্যাল, অ্যাটলিস্ট 100 থেকে 1000টা সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশন হয়ে গেছে। পোলিও ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল, যেখানে একটা যদি ক্লিনিক্যাল কেস কোথাও হয়, এখন পোলিও হচ্ছে না, তখন যদি একটা কোথাও ক্লিনিক্যাল কেস পেতাম আমরা ধরে নিতাম আশেপাশে অ্যাটলিস্ট 100টা বাচ্চা ইনফেক্টেড হয়েছে। এত সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশন হয়, তাদের কোনো ম্যানিফেস্টেশন নেই। উল্টো দিকে মিজলসের ইউজুয়ালি কোনো সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশনই হয় না, যার মিজলস সবই এক্সপ্রেসড হয়ে যায়। So, depends on occurrence of clinical, subclinical infection, immunization status, heart structure. নতুন বাচ্চা আসছে, তারা নন ইমিউনাইজড, মারা যাচ্ছে, হয়তো ইমিউনিটি ছিল, মরে গেল, বাইরে থেকে লোক আসছে, চলে যাচ্ছে, বড় বড় শহরে প্রতিদিন বাইরের থেকে লোক আসছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। সো হার্ট স্ট্রাকচারের উপরও ডিপেন্ড করবে হার্ড ইমিউনিটি কেমন হবে। মানে এই যে দুপাশে 4টে লোক রয়েছে যারা প্রোটেক্টেড, ওই লাল লোকটা ওর কিন্তু ভ্যাকসিনেশন, ওর ইমিউনিটি নেই, কিন্তু এই সিচুয়েশনে ও ইনফেক্টেড হচ্ছে না, ওকে হার্ট ওকে প্রোটেক্ট করে দিচ্ছে। ইউআইপি, কারেন্ট ইউআইপিতে আমরা 12টা ডিজিজের এগেনস্টে ভ্যাকসিন রয়েছে আমার। কোন ডিজিজ? কিছু ব্যাকটেরিয়াল, কিছু ভাইরাল। 6 পোলিওমাইলাইটিস, হেপাটাইটিস বি, মিজলস, রুবেলা। ডায়রিয়া ডিউ টু রোটাভাইরাস, জাপানিজ এনকেফালাইটিস। ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজের মধ্যে সিভিয়ার ফর্মস অফ চাইল্ডহুড টিউবারকুলোসিস, ডিপথেরিয়া স্পেলিং কি রে, না দেখে বলতো ডিপথেরিয়া স্পেলিং কি? একটা এইচ আছে, সবাই মিস করিস, আমার বহুদিনে দেখা এইচটা সবাই মিস করে, DIPH আছে একটা, এইচটা মিস হয়ে যায় আমাদের। সিভিয়ার চাইল্ড টিউবারকুলোসিস, ডিপথেরিয়া, পার্টুসিস, টিটেনাস, HIV, pneumococcal related diseases. BPDs under UIP. UIP stands for, আমি UIP লিখেছি। BPD মানে কি? ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজেস। UIP ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম। EPI কি? 1978, E for expanded. EPI পুরোনো এক্সামের, আমাদের মতো বয়সের এক্সামের আমরা প্রথম থেকে দেখছি, আমরা জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ EPI, একটা কমন ভুল হয়। এক্সপ্যান্ডেড প্রোগ্রাম, I for immunization.
expanded program on immunization. On immunization. ভুল করে আমরা বলি expanded program of immunization, on immunization. এক্সপ্যান্ড করা হয়েছিল যখন 70s আর্লি 70s যখন বোঝা গেল যে স্মল পক্স ভ্যাকসিন দিয়ে স্মল পক্সটাকে প্রায় বন্ধ করে দেওয়া গেছে, 77-80 পর থেকে ইরাডিকেটেড ধরেই নেওয়া হয়েছে, যখন দেখা গেল যে ভ্যাকসিন এত পাওয়ার, অত খারাপ রোগ পৃথিবী থেকে প্রায় নির্মূল হয়ে যাচ্ছে, ইরাডিকেটেড হয়ে যাচ্ছে, তখন WHO অ্যান্ড আদার এজেন্সিস ওরা ভাবলো একটা ডিজিজকে যদি ভাবে নির্মূল করে দেওয়া যায়, হয় নট এটাকে এক্সপ্যান্ড করে অন্য ডিজিজের জন্য টার্গেট করি আমরা। তখন নতুন নতুন ডিজিজকে টার্গেট করে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম এক্সপ্যান্ড করা হয়েছিল 1978 ইন ইন্ডিয়া। ইউআইপি ভ্যাকসিন, লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন, আমাদের শিডিউলে যা যা আছে তার মধ্যে লাইভ এইগুলো BCG, MR, মিজলস, রোটা, বাইভ্যালেন্ট ওপিভি আর ট্রাইভ্যালেন্ট ওপিভি। ডিফারেন্স কি? এটা কপি করে কি হলো? তো শিডিউল তো আছে, তো এটা কপি করা হয়নি। বাইভ্যালেন্টে কোনগুলো থাকে? ট্রাইভ্যালেন্ট মানে 3টে টাইপ আছে, বাইভ্যালেন্ট মানে 2টো টাইপ। ট্রাইভ্যালেন্ট কোনগুলো, কি আছে ট্রাইভ্যালেন্টে? 1, 2, 3। বাইভ্যালেন্টে কোনগুলো আছে? কোনটা নেই? 3টা নেই না 1টা নেই না 2টা নেই? হ্যাঁ, 2টা নেই। এমসি করতে পারে। লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড BCG, MR, মিজলস, রোটা, বাইভ্যালেন্ট ওপিভি, যেই ভ্যাকসিন 2টো ফর্মে পাওয়া যায়, লাইভ পাওয়া যায়, কিল্ড পাওয়া যায়। লাইভটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন, ইনঅ্যাক্টিভেটেড উইথ হিট অর কেমিক্যাল, হোল সেল পার্টুসিস ভ্যাকসিন, IPV, কিল্ড ভ্যাকসিন, IPV। ফ্র্যাকশনাল কনজুগেট ভ্যাকসিন, হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি বি, সাব ইউনিট হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন। কোন ইউনিট থেকে করেছে? হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনে কোনটা থেকে ভ্যাকসিনটা বানায়? সারফেস অ্যান্টিজেন থেকে টার্গেট করে ওখান থেকে ভ্যাকসিন বানিয়েছে। আর টক্সয়েড, টিটেনাস টক্সয়েড, ডিপথেরিয়া টক্সয়েড, এটসেট্রা। জানো রুটগুলো? ছবিটা দেখা আছে। যারা ইন্টারেস্টেড ছবিগুলোর জন্যে, রুটিন ইমিউনাইজেশন ফর মেডিকেল অফিসার্স, ম্যানুয়াল রুটিন ইমিউনাইজেশন ফর মেডিকেল অফিসার, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। সুন্দর ছবি আছে। কেন ছবিটার ইম্পর্টেন্ট? এই জন্যই যে শিডিউলের মধ্যে কিন্তু রুটটা বলতে হয়। আমরা যখন তোমাদের মতো যখন ধরো 80s 90s, তখন 6টা 8টা ভ্যাকসিন মুখস্থ করা ইজি ছিল, রুট ফুট চিন্তাই করতে হতো না। এখন এত ভ্যাকসিন হয়ে গেছে, কোনটা কোন হাতে দেব, কোন দিকে দেব, এগুলো কিন্তু এখন মুখস্থ না আমাদেরই গুলিয়ে যায়, প্রবলেম হয়ে যাবে। একটা বাচ্চা 3 বছর এসছে, কিচ্ছু পায়নি, হয়তো সবকটা ভ্যাকসিন দেবো একদিনে, সবকটা কোথায় দেবো, কোন হাতে দেবো? হ্যাঁ, সুতরাং এখন রুটটা জানা খুব ইম্পর্টেন্ট। পুশ করছো না, রুটটা জানা ইম্পর্টেন্ট, প্লাস কোন হাতে দিচ্ছ। IPV কোন হাতে দেবো, BCG কোন হাতে দেবো, 2টো 3টে নর্মাল, কোনটা কোথায় দেবো, কোন ডোজটা কখন দেবো। IPV 1, 2 এক হাতে দিই, IPV 3টা অন্য হাতে দিই। এইগুলো প্রত্যেকটা সায়েন্টিফিক রিজন আছে, শিডিউলে বলা আছে, ওই বইটাতে ছবি আছে, আমি যেটা শেয়ার করতে চাইছি দেখে নেবে। ইন্টারডার্মাল কি কোন ভ্যাকসিন আছে? BCG, IPV। ইন্টারডার্মাল মানে স্কিনের মধ্যে একদম উপরের লেয়ারে, অল্প ডোজ, 0.1/10 cc দেওয়া হয়, 0.1 ml, 0.05 ml দেওয়া হয় ইন্টারডার্মাল। তারপরে সাবকিউটেনিয়াস মানে সাবকিউটেনিয়াস লেয়ারে, ফ্যাটি লেয়ারে কোন ভ্যাকসিন দেওয়া হয় সাবকিউটেনিয়াস? ক্লাসিক্যাল, মিজলস, MR, যেই লাইভ। তারপরে ইন্ট্রামাস্কুলার যত টক্সয়েড গ্রুপ আছে, পেন্টাভ্যালেন্ট, হেপাটাইটিস বি, সব ইন্ট্রামাস্কুলার 0.5। দোজ আর কিল্ড ভ্যাকসিনস। শিডিউলটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। শিডিউলে দুটো ব্রড গ্রুপ অফ বেনিফিশিয়ারি, একটা হচ্ছে প্রেগনেন্ট মাদার্স, আর একটা হচ্ছে চিলড্রেন। প্রেগনেন্ট মায়েদের কটা ডোজ দিতে হয়? ফার্স্ট ডোজ কখন পাবে প্রেগনেন্ট মায়েরা? কখন শুরু করব ফার্স্ট ডোজ? হ্যাঁ, জোরে প্লিজ, সবাই শুনবে। ফার্স্ট ডোজ কখন শুরু হবে প্রেগনেন্ট মায়ের? ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, কখন শুরু হবে? কেন ফার্স্ট ডোজ নিয়ে ইম্পর্টেন্সটা এই জন্যই বলছি, আমার আজ থেকে বছর 15 আগে আমি জুনিয়র টিচার একজন, কোন এক কলেজে, ইউনিসেফের একটা ফ্যাকাল্টিতে আমরা ইনভাইটেড অ্যাজ গেস্ট স্পিকার। আমার সাথে আমার ম্যাডাম, গাইনির প্রফেসর, কোন একটা কলেজে তখনকার প্রফেসর ম্যাডাম রয়েছেন একসাথে, আমাদের এই ভ্যাকসিনের শিডিউল নিয়ে কথা হচ্ছে। গাইনোকোলজিস্টের দীর্ঘদিনের ধারণা ছিল ফার্স্ট ডোজ অফ টিটেনাস টক্সয়েড টু প্রেগনেন্ট মাদার 16 সপ্তাহ আগে দেওয়া উচিত নয়। There was a belief, and we also believe that any injection, immunization in first trimester of pregnancy may have some teratogenic effect. Teratogenic effect মানে বাচ্চা ক্ষতি হতে পারে। তার জন্য আমরা
পুরোনো পার্কে দেখবে, আর দুটো এডিশন ব্যাক করেই দেখবে বলা আছে ফার্স্ট ডোজটা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারের পরে 16 সপ্তাহ পরে করে। দেখা গেল বহু মা, স্পেশালি থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে, বহু মা আর্লি প্রেগনেন্সিতে অ্যাবর্শন, সেপটিক অ্যাবর্শন হয়ে মারা যাচ্ছেন টিটেনাস হয়ে। তাদের ভ্যাকসিন নেওয়া থাকতো না। আর্লি প্রেগনেন্সিতে অ্যাবর্শন হয়ে গেছে, হয়তো খুঁচিয়েছে কোনো কারণে, প্রেগনেন্সি নষ্ট করতে গেছে, কোয়াকের কাছে চলে গেছে, টিটেনাস হয়ে গেছে, মা মারা গেছে। আমরা দেখলাম যে টিটেনাস ইমিউনাইজেশন ইন ফার্স্ট টাইমস্টার অফ প্রেগনেন্সি প্রথম 12 সপ্তাহের মধ্যে যদি দেওয়া হয়, কোথাও পৃথিবীতে কোথাও টেরোজেনিসিটির উল্টো দিকে মায়েরা মরে যাচ্ছিল। আমার ম্যাডামের সাথে ডিবেট হয়ে গেল। আমি বলছি এই কথা আমি যখন বলেছিলাম যে ফার্স্ট ডোজ অফ টিটেনাস টক্সয়েড টু এ প্রেগনেন্ট মাদার শুড বি অ্যাডমিনিস্টার্ড টু মাদার্স অ্যাটেন্ডিং ফর অ্যান্টিনেটাল চেকআপ ফার্স্ট ডেট অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল জাস্ট আফটার কনফার্মেশন অফ প্রেগনেন্সি। ম্যাডাম বলে, রবীন্দ্র তুমি কী কথা বলছো, তো 16 উইকস তো। মানে চুপ, পরে কথা হবে আপনার সাথে। চেঞ্জ হয়ে গেছে, এই জন্য এত কথা বললাম যাতে মনে থাকে পরীক্ষার সময়। ফার্স্ট ডোজ কি বলা আছে, ফার্স্ট ডোজ অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল ডিউরিং ফার্স্ট অ্যান্টিনেটাল ভিজিট। আগে কিন্তু এটা ছিল না। এখনও হয়তো পুরোনো কিছু গাইনির মাস্টারমশাই তারা ভাবছেন যে এটা দেওয়া ঠিক না, কিন্তু আমরা 6 উইক 7 উইক 8 উইক্সে দিলেও কিছু হয় না। আগে কি ছিল, আগে প্রেগনেন্সি কনফার্ম করার পরে, প্রেগনেন্সি কনফার্ম করতে গেলে আগে কোনো উপায় ছিল না, প্রেগনেন্সি কিট ছিল না, টেস্টিং কিট আমাদের সময় ছিল না। তখন আমরা কি করতাম, মা আমার কাছে এসছে অ্যান্টিনেটাল কেয়ারে, পেটে হাত দিয়ে দেখলাম ইউটেরাসটা কি সুপ্রাপিউবিক প্যালপেবল। সুপ্রাপিউবিক প্যালপেবল মানে ফার্স্ট টাইমে ক্রস করে গেছে, প্রেগনেন্সি এসে গেছে। হাত দিয়ে দেখতাম ইউটেরাসটা কি হাতে পাচ্ছি টিটেনাস ড্রপটা দিতাম, পাচ্ছি না দিতাম না। কিন্তু এখন তো 6 উইক্সে 7 উইক্সে 8 উইক্সে প্রেগনেন্সি ডিটেক্ট করে ফেলছি, সো দেওয়া যায় অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। সেকেন্ড ডোজ হচ্ছে 4 উইক্স বিফোর ইডিডি, 4 সপ্তাহের আগে সেকেন্ড ডোজ দেবো। কেন বলছে, ওই যে সেকেন্ডারি রেসপন্সটা ফুল হতে 4 সপ্তাহ সময় লাগে। 4 সপ্তাহ হয়ে গেল ডিডি সেকেন্ড ডোজের পরে, প্রচুর আইজিজি বাচ্চার শরীরে ঢুকে গেল। সো 4 উইক্স বিফোর ইডিডি, ইফ নট রিসিভড এনি টাইম বিফোর ডেলিভারি, 0.5 ml ইন্ট্রামাসকুলার আপার আর্ম ইন ডেল্টয়েড। পায়ের ক্ষেত্রে হাত কোন হাত বলা নেই, 2-3টে ভ্যাকসিন বলা নেই মায়ের জন্য। সেকেন্ড ডোজ 4 উইক্স আফটার টিডি, এখন কিন্তু টিডি, আগে টিটি ছিল এখন টিডি। রিজিন বলা দরকার নেই, ডিপথেরিয়া অ্যাডাল্টদের হয় তাই জন্য টিডি হয়ে গেছে। এনি টাইম আফটার 4 উইক্স 0.5 ml বুস্টার। কখন বুস্টার দেবো, 2026-এ প্রেগনেন্ট ছিল, ডেলিভারি হয়েছে 2027-এ, মা প্রেগনেন্ট হয়েছেন ডিসেম্বরে। কটা ডোজ পাবে টিটেনাস টিডি? 2027-এ হলো প্রেগনেন্ট একটি মা, 2028-এ হলো একটি মা, 2029-এ হলো একটি মা, 2030-এ হলো। কারা বুস্টার পাবে, কারা দুটো ডোজই পাবে? বুস্টার মানে সিঙ্গেল ডোজ। 3 বছরের মধ্যে যদি সাবসিকুয়েন্ট প্রেগনেন্সি আসে তাহলে একটাই বুস্টার পাবে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। 3 বছর ক্রস করে গিয়ে যদি প্রেগনেন্সি আসে তাহলে দুটো ডোজ পাবে আবার অ্যাট অ্যান ইন্টারভ্যাল অফ 4 উইক্স। ইনফ্যান্ট বিসিজি অ্যাট বার্থ ডোজ কত, শিডিউল মানে কিন্তু পুরো বলতে হয়, ডোজ কত, রুট কত, কোন সাইটে দেবো, এভরিথিং। অ্যাট বার্থ ম্যাক্সিমাম এজ কত অবধি দেওয়া যাবে, 1 বছর অবধি, তারপরে দেওয়া হয় না, দরকার হয় না। কতটা দেওয়া হয়, ছোট বাচ্চা জন্মের পরে 0.05 ml ইন্ট্রাডার্মাল। কোন হাতে দেয় দেখো লেখা আছে লেফট, শিডিউল এখন লেখা আছে লেফট। ইনসারশন অফ ডেল্টয়েড, ইন্ট্রাডার্মাল লেফট। 0.05, বাচ্চা যদি বড় হয়ে যায় মানে 1 মাসের উপরে যদি বাচ্চার বয়স হয় তাহলে 0.1। হেপাটাইটিস বি বার্থ ডোজ অ্যাট বার্থ। কোশ্চেন হচ্ছে কতক্ষণ দেওয়া যাবে, অ্যাট বার্থ মানে কতক্ষণ দেওয়া যায়, জন্মের পরে কতক্ষণ। অ্যাট বার্থ ভ্যাকসিন যদি ওরালে কোশ্চেন করে এটা মাস্ট ফেস করতে হবে। হেপাটাইটিস বি কতক্ষণ দেওয়া যায়, জন্মের কতক্ষণ অবধি দেওয়া যাবে হেপাটাইটিস বি, আর ওপিভি কতক্ষণ দেওয়া যাবে। হেপাটাইটিস বি কতক্ষণ দেওয়া যাবে, জন্মের পরে 24 ঘন্টা। কেন 24 ঘন্টার পরে নয়, মা যদি হেপাটাইটিস বি পজিটিভ থাকেন তাহলে দ্যার ইজ এ চান্স ডেলিভারির সময় মায়ের থেকে বাচ্চার ট্রান্সমিশন হবে। ডেলিভারির সময় কাটাকাটি, রক্ত এর রক্ত ওর রক্তে মিশছে, ওই ট্রান্সমিশনটা প্রথম 24 ঘন্টায় ম্যাক্সিমাম হয়, তারপরে মায়ের থেকে আসবেই না। তো আর লাভ কি, আমি যদি প্রোটেক্ট করতে চাই বাচ্চাকে 24 ঘন্টার মধ্যেই আমাকে দিতে হবে, অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। জন্মের পরে দিলেই ভালো, ম্যাক্সিমাম 24 ঘন্টা টু প্রোটেক্ট ম্যাটার্নাল মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন। 0.5 ml ইন্ট্রামাসকুলার কোথায় দিচ্ছে, কোথায় দেয় বাচ্চাদের ভ্যাকসিন কোথায় দেয়, ইন্ট্রামাসকুলার থাইয়ে দেয় ছোট বাচ্চাদের। গ্লুটিয়াল রিজনে দেয় না কেন, গ্লুটিয়াল রিজনে দিই না কেন, গ্লুটিয়াল রিজনে আমাদের গ্লুটিয়াল রিজনে আমরা দিই ইঞ্জেকশন, তো ইন্ট্রামাসকুলার বাচ্চাদের প্যাড অফ মাসেলটা ওখানে খুব স্মল, ডেভেলপ করেনি। তলাতেই সাইটিক নার্ভ রয়েছে, সামান্য কিছু ফ্যাট রয়েছে, মাসেল ডেভেলপ করেনি, গ্লুটিয়াল মাসেল খুব পাতলা, তলা একটুখানি ফ্যাট, তার তলা দিয়ে ইম্পর্টেন্ট মোটা সাইটিক নার্ভটা যাচ্ছে। আমি ইনজেক্ট করতে গেলাম, সাইটিক নার্ভটা ড্যামেজ হয়ে গেল, বাচ্চারা সারা জীবনের জন্য লেগচাবে। হ্যাঁ, সেই জন্য আমরা ওখানে দেবো না।
সো কোন সাইটে দেবো, কোন পায়ে দেবো, সেগুলো জানতে হবে। হেপাটাইটিস বি হলো ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন অ্যাট বার্থ। কতদিন দেওয়া যাবে ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন? হাসপাতালে জন্মেছে, আমি দিয়ে দিলাম, দিয়ে দেওয়াই উচিত, ছুটির আগে দিয়ে দিলাম। 2 দিন ছিল, 1 দিন ছিল, ছুটির আগে বাচ্চা খেয়ে চলে গেল। ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন 2 ফোঁটা, 2 ড্রপস। কোশ্চেন হচ্ছে কতদিন দেওয়া যায় এটা? বার্থ ডোজ, এটাকে আমরা 0 ডোজ বলি, বার্থ ডোজে বলি না, 0 ডোজ। কতদিন দেওয়া যায়? 2 উইকস। কেন 2 উইকসের পরে দিই না? ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 2 সপ্তাহ পরে কেন দিই না? 2 সপ্তাহ পরে কেন দিই না? দেখবে সব ডোজই 6 উইকস, 10 উইকস, 14 উইকস, সবই দেখা যায় 4 মাস, 4 সপ্তাহ গ্যাপ থাকছে না। সাবসিকুয়েন্ট ডোজের মধ্যে আমরা 4 উইকস গ্যাপ দিই মিনিমাম, দিই না? রোটা ভাইরাস ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড 6 উইকস, 10 উইকস, 14 উইকস। ওপিভি ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড 6 উইকস, 10 উইকস, 14 উইকস। পেন্টাভ্যালেন্ট 6 উইকস, 10 উইকস, 14 উইকস। মিনিমাম গ্যাপ আমরা দিই 4 উইকস, সাবসিকুয়েন্ট ডোজ অফ সেম অ্যান্টিজেনের। তাহলে ওরাল পোলিও ভ্যাকসিনের 2টো ডোজের মধ্যে 4 উইকস গ্যাপ থাকতে হবে। ইয়েস অর নো? তাহলে আমি যদি ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন বার্থ ডোজটা আগে হতো, হোম ডেলিভারি হয়েছে, স্বাস্থ্যকর্মী এসে বাড়িতে কোনো এক সময় এসে খাইয়ে যাবেন। তিনি 2 সপ্তাহের মধ্যে আসতে পারছেন না, তিনি যদি 3 উইকস এসে খাইয়ে যান, বোঝা গেছে কেন 50, কেন এই কথাটা আসছে? যারা হোম ডেলিভারি হয় সেখানে তো হাসপাতালে তারা খেলো না, ওইটুকু কুচি বাচ্চাকে কোথায় নিয়ে যাবে? স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়িতে এসে খাইয়ে দেয় হয়। 15 দিনের মধ্যে আমরা বলি খাইয়ে যেও, 3 সপ্তাহ খাইয়ে গেলে কি হবে? তারপরে 4 সপ্তাহ গ্যাপ রাখতে হয়। তাহলে রুটিন ভ্যাকসিন তখন শুরু করতে হতো 7 সপ্তাহে। বোঝা গেছে? সেই জন্য মিনিমাম গ্যাপ বিটুইন 2 সাকসেসিভ অ্যান্টিজেন্স অফ সেম ভ্যাকসিন, সেম, আমার 4 সপ্তাহ গ্যাপ রাখতে হবে। ধরো এই যে ক্লাসটা, এই ক্লাসে ভ্যাকসিনটা যখন আমি ইনজেক্ট করছি, কি হচ্ছে? ভ্যাকসিনটা কি করে কাজ করছে? দেয়ার আর ডিফারেন্ট অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং রিসেপ্টার্স অন ডিফারেন্ট সেলস। অ্যান্টিজেন ইনজেক্ট করেছি, বিভিন্ন রিসেপ্টারের উপর সে বসলো, অ্যান্টিজেনটা বসলো, বসে ভেতর থেকে অ্যাক্টিভিটি শুরু হলো সেলগুলোর। রিসেপ্টারে অ্যান্টিজেনগুলো বসে। সাপোজ এই ক্লাসটা হচ্ছে একটা বডি, হিউম্যান বডি, একটা বাচ্চার বডি। বেঞ্চের মধ্যে তোমরা বসে আছো, তোমরা সব অ্যান্টিজেন পুশ করেছি, আমরা পুশ করেছি, অ্যান্টিজেনগুলো এসে বেঞ্চে বসে পড়েছে। বেঞ্চটা হচ্ছে রিসেপ্টার, চেয়ারগুলো রিসেপ্টার, রিসেপ্টারের ওপর বসে আছে অ্যান্টিজেনগুলো, পার্টিকেলস অফ অ্যান্টিজেন। এই ক্লাসটা 1 ঘন্টার আগে শেষ হবে না। এখন নতুন অ্যান্টিজেন যদি ঢোকে, কোনো চেয়ার খালি আছে, ঢুকতে পারছে না। কোনো স্টুডেন্ট যদি আসে, অন্য ক্লাসের স্টুডেন্ট, কোনো চেয়ার খালি নেই। সিমিলারলি একটা অ্যান্টিজেন যখন দেয়া আছে, মিনিমাম 4 উইকস তাকে থাকতে দিতে হবে, তারপরে নতুন অ্যান্টিজেন চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। ওই 4 উইকস কিন্তু লাগবে ওর। সুতরাং মিনিমাম 4 উইকস রাখতে গেলে 15 ডেজের পরে আর কোনো ভ্যাকসিন আমি দিতে পারি না, তাহলে রুটিন ভ্যাকসিনেশন ডিলেড হয়ে যাবে। রুটিন ভ্যাকসিনেশন ডিলেড হয়ে বাচ্চাটা আননেসেসারি, ফার্স্ট 6 উইকস বাচ্চা প্রোটেক্টেড থাকে এগেনস্ট দোজ ডিজিজেস। আননেসেসারি বাচ্চা 6 উইকস টু 7 উইকস ভালনারেবল হয়ে গেল, ডিপথেরিয়া, পার্টুসিস, টিটেনাস এটসেট্রা, অন্য অসুখ হতে পারে। সো 15 ডেজ। সো উইদিন ফার্স্ট 15 ডেজ 2 ড্রপস খাওয়াতে হয় ওরাল, বাইভ্যালেন্ট ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, 6, 10, 14, 4 উইকস গ্যাপ রয়েছে। ম্যাক্সিমাম এজ হচ্ছে 5 বছর। ম্যাক্সিমাম এজগুলো জানতে হবে, কেননা প্রবলেম কার্ড রয়েছে, 4 বছরের বাচ্চা এসছে, কোনো ভ্যাকসিন নেয়নি, কোন ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে? আমাকে জানতে হবে ম্যাক্সিমাম এজ কোনগুলো কি আছে, কত বছর দেওয়া যায়। ম্যাক্সিমাম এজ 5 ইয়ার্স, 2 ড্রপস এটসেট্রা। রোটা ভাইরাস সেম, 1, 2, 3, 6, 10, 14, ম্যাক্সিমাম 1 বছর অবধি, তারপরে দেওয়া হবে না। 5 ড্রপস, ওটা ওপিভি ছিল 2 ফোঁটা, রোটা হলো 5 ফোঁটা। আইপিভি, ফ্র্যাকশনাল আইপিভি 1, 2, 3, আগে ছিল 2 অবধি ছিল, এখন 3 হয়ে গেছে। অ্যাট 6, 14, থার্ড ডোজটা কিন্তু দেরিতে, 9 মাসের পরে। 6, 14 ইন্ট্রাডার্মাল আইপিভি, 6 উইকস, 40 উইকস, 6, 14 অ্যান্ড 9 to 11, একটু সময় লাগছে এটা। ইন্ট্রাডার্মাল স্মল ডোজ একটু সময় নিচ্ছে। 6 to 14 and 9 to 11 months, 1 year of age, 0.1 ইন্ট্রাডার্মাল, এইটাতে কিন্তু একটু প্রবলেম আছে। কি লেখা আছে? আপার আর্ম, কোন হাতে দেব? বিসিজি দিয়েছিলাম বাঁ হাতে, তাহলে আইপিভি এই হাতে একটা বিসিজি দেওয়া, তো স্কার ফাট তৈরি হচ্ছে আস্তে আস্তে, এই হাতটা খালি রয়েছে। রাইটে দিলাম, আপার আর্ম
deltoid region right for FIBP1, FIBP2, কিন্তু FIBP3টা 9 মাসে যেটা, তখন ডান হাতে ক্যান্সার প্রিভেনশনের জন্য কি কি ভ্যাকসিন আছে, কোন কোন ভ্যাকসিনের অ্যান্টি ক্যান্সার রোল আছে? একটা এইচপিভি, আর কিছু এনআরএস অনার্স আমরা এই পরীক্ষাটা নিয়েছিলাম। আর কি ভ্যাকসিন আছে তখন? আর কি ভ্যাকসিন ক্যান্সার প্রোটেকশন রোল থাকতে পারে কিছুটা? আর কি ভ্যাকসিন আছে ক্যান্সার প্রোটেকশনের জন্য? এখন তো এইচপিভি, আর একটা কিছু আমাদের শিডিউলে আছে, শিডিউলে রয়েছে ভ্যাকসিন ক্যান্সারের প্রকোপ কমাতে পারে। ক্যান্সারের এগেনস্ট আর কি ভ্যাকসিন আছে? ভালো এভারেজ স্টুডেন্টও জানে হেপাটাইটিস বি, হেপাটিক ক্যান্সারের প্রিভেনশনের রোল আছে ভ্যাকসিনেটে যে থাকছে। হ্যাঁ, বিসিজি কি প্রিভেন্ট করে? হোয়াট ইজ ফুল ফর্ম অফ বিসিজি? বিসিজি, ব্যাসিলাস ক্যালমেট গুয়েরিন। এরা আবার কারা? কি এটা ক্যালমেট গুয়েরিন কি স্ট্রেন কিছু? হ্যাঁ, দে আর টু মাইক্রোবায়োলজিস্ট যারা দুজন এই কষ্ট করে এই স্ট্রেনটা বের করেছেন বোভাইন টিউবারকুল ব্যাসিলাস থেকে। দে আর টু গ্রেট সায়েন্টিস্টস। এটা বলছে বিসিজি দিলে কোন ডিজিজের প্রিভেনশন হয়, বিসিজিতে কোন ডিজিজ প্রোটেক্টেড হয়? হ্যাঁ বল। হ্যাঁ, ব্লাডার ক্যান্সারে বিসিজি দিয়ে অ্যাপার্ট ফ্রম চাইল্ডহুড ইমিউনাইজেশন, ব্লাডার ক্যান্সারে বিসিজি রোল আছে, ঠিক। কিন্তু এখানে বিসিজি দিচ্ছি বাচ্চাকে কোন ডিজিজ প্রিভেন্ট করার জন্য? হ্যাঁ, অল পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। আমরা বলেছিলাম যে টিউবারকুলোসিসের এগেনস্টে প্রোটেকশন দেয় সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি, সেলুলার ইমিউনিটি। বিসিজি দিলে কি সব ক্যান্সার, সব টিবি বন্ধ হয়ে যাবে? বাচ্চাকে বিসিজি দিয়েছি, বাচ্চার কি আর টিবি হবে না? বাচ্চা বিসিজি নিয়েছে, জন্মের পরেই নিয়েছে, হসপিটালেই নিয়েছে, ফুল প্রোটেকশন পাচ্ছে, বন্ধ হয়ে যাবে? টিবি ইজ এ ভেরি 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 কমন ইনফেকশন, প্রবাবলি আমাদের সবার হয়েছে। কিন্তু টিবিকে আমরা আমাদের যদি প্রপার সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি স্ট্যাটাস থাকে, ইফ ইউ আর প্রপার হেলদি সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি, সেলুলার ইমিউনিটি, আমরা টিবি ইনফেকশনকে লোকালাইজ করতে পারি ইন স্মল পার্ট অফ দ্য লাং। অ্যান্ড বিসিজি দিলে সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি স্ট্রং হবে। এই যার সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি ডেফিসিয়েন্ট তাদের ডিসেমিনেশন হয়, তারা লোকালাইজ করতে পারে না, তাদের শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ছড়িয়ে পড়লে কি হবে? ডিসেমিনেশন হবে। কোথায় কোথায় যেতে পারে? মিলিয়ারি টিউবারকুলোসিস সমস্ত শরীরে চলে গেছে, এখন আর হয় না খুব একটা, আমরা তোমাদের সময় দেখেছি, সারা লিভারে চলে গেছে, ব্রেনে চলে গেছে, লাঙে চলে গেছে, টিবি জাম চলে গেছে, সব স্প্লিনে চলে গেছে, লিভারে চলে গেছে, মিলিয়ারি পার্ট অর্গান চলে গেছে, ব্রেনে চলে যেতে পারে টিবি, মেনিনজাইটিস। এই ডিসেমিনেশনটা বিসিজি নেওয়া থাকলে হয় না, লোকালাইজ রাখতে পারবে। অ্যান্ড 1 বছরের পরে এই যে এই মিলিয়ারি টিউবারকুলোসিস, টিউবারকুলার মেনিনজাইগুলোতে হাই মর্টালিটি, বাচ্চা মারা যায়, প্রচুর ডিসেবিলিটি হয়ে যায়, বাচ্চা পঙ্গু হয়ে যায়। কিন্তু দেখা গেছে এই অসুখটা, এই ডিসেমিনেশনটা, এই খারাপ ধরনের টিবি সাধারণত 1 বছরের পরে বাচ্চাদের হয় না। তাহলে 1 বছরের পরে শুধু শুধু বাচ্চাকে আমি ভ্যাকসিন দেবো না, আর বাচ্চাটাকে ভ্যাকসিন দিয়ে রেখেছি এই ডিসেমিনেটেড সিভিয়ার ফর্ম অফ চাইল্ডহুড টিউবারকুলোসিস কমানোর জন্য। বোধহয় তাই লেখা আছে না? পেন্টাভ্যালেন্ট ফার্স্ট ডোজ, পেন্টাভ্যালেন্ট 6, 10, 14 উইকস, লেফট থাই, কোন থাইটা বলে দিলাম, শুধু লেফট। মিজেলস রুবেলা ভ্যাকসিন এমআর ফার্স্ট ডোজ 9 to 11 মান্থস অফ এজ, ম্যাক্সিমাম এজ 5 বছর। এমআর এর কটা ডোজ? ইউজুয়ালি এমআর ভ্যাকসিনের কটা ডোজ? একটা তো ফার্স্ট ডোজ 9 to 11 মান্থস, 9 to 11, আর সেকেন্ড ডোজটা যখন বুস্টারের টাইপটা আসে সব একসাথেই পায়। সাবকিউটেনিয়াস ডান দিকে, ওই জন্যই এফআইবিবি থার্ড ডোজটা বাঁহাতে দিতে হয়েছে আমাকে, এফআইবিবিটা ইন্টারামাল। জাপানিজ এনকেফালাইটিস ইন সিলেক্টেড ডিস্ট্রিক্ট, সব ডিস্ট্রিক্টে এনকেফালাইটিস হয় না, যেখানে যেখানে হয় সেই সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে এই ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয় রুটিনলি। 9 to 11 মান্থস আপ টু 2 years, দু রকমই পাওয়া যায়, কিল্ড অ্যান্ড লাইভ। তোমাদের যদি ট্রেতে থাকে তোলো, যেই ভ্যাকসিনটা তুলে দেখবে ওটা লেখা থাকে লাইভ আর কিল, দুটোই লেখা থাকে, দেখে নেবে কি লেখা রয়েছে সেটা বলবে। 2 years অ্যাভারেজ 0.5 ml, কিল্ড ভ্যাকসিন ইন্ট্রামাস্কুলার, লাইভ ভ্যাকসিন সাবকিউটেনিয়াস। লাইভ ভ্যাকসিন সাবকিউটেনিয়াস, কিল্ড ভ্যাকসিন ইন্ট্রামাস্কুলার,
কিল্ড ভ্যাকসিন অ্যান্টোল্যাটারাল সাইড অফ মিড সাই লেফট, অথবা লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন হলে আপার আর্ম ডেল্টয়েড লেফট। ভিটামিন এ বলে দিয়েছি। সেকেন্ড ইয়ার বিওপিভি বুস্টার, এমআর সেকেন্ড ডোজ, ডিপিটি। পেন্টাভ্যালেন্ট সেকেন্ড ইয়ারে দেওয়া হয় না, পেন্টাভ্যালেন্ট লাগে না সেকেন্ড ইয়ারে। ডিপিটি, হেপাটাইটিস বি বন্ধ, HIV বন্ধ। ডিপিটি বুস্টার 16 থেকে 23 মাস, ডান দিক বাঁ দিকটা একটু খেয়াল রাখবে। যেই ভ্যাকসিন সেকেন্ড ডোজ, ভিটামিন এ, ডিপিটি বুস্টার 2 5 থেকে 6 বছর, ডিপিটি বুস্টার 2। স্কুলে ঢুকলো বাচ্চা, প্রচুর বাচ্চার সাথে মিশবে, এবার ইনফেকশন আসতে পারে। 5 to 6 ইয়ার্স, ডিপিটি বুস্টার 2 0.5 ml লেফট। 10 বছরের বাচ্চা, 16 বছরের বাচ্চা, টিডি, টিটেনাস অ্যাডাল্ট ডিপথেরিয়া, আপার আর্ম লেফট ইন্ট্রামাসকুলার। বাচ্চা বড় হয়ে গেছে তখন দেওয়া যাবে ডেল্টয়েড। ইম্পর্টেন্ট, এটাই শেষ। ইম্পর্টেন্ট, এটা কি বলতে চাইছি আমি, এই যে বাচ্চা ভ্যাকসিন নিয়েছে, আমরা সার্ভে করতে গেছি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্টদের, ইন্টার্নদের নিয়ে সার্ভে করলাম একটা নানুর এরিয়াতে। আমরা দেখছি যে আমরা এক্সটেন্ট অফ কভারেজ অফ ডিফারেন্ট ভ্যাকসিনস আমি সার্ভে করছি। রেজাল্ট কী কী আসতে পারে, একটা হচ্ছে কী কী বাচ্চা, একটা বাচ্চাকে কী কী ক্যাটেগরিতে ফেলা যেতে পারে। একটা বাচ্চা হতে পারে ফুললি ইমিউনাইজড, একটা হচ্ছে ফুললি ইমিউনাইজড চিলড্রেন প্লাস কমপ্লিট ইমিউনাইজড। 3টে টার্ম মনে রাখতে হবে ভালো স্টুডেন্টদের জন্য। ফুল ইমিউনাইজড কারা? চাইল্ড, ভালো করে বোঝো। ফুল ইমিউনাইজড চাইল্ড হু হ্যাজ রিসিভড BCG, 3 doses of OPV, 3 doses of pentavalent and 1 dose of MR within first 1 year। 1 বছরের মধ্যে মিনিমাম বেসিকগুলো নিয়েছে। মিনিমাম বেসিক মানে BCG, DPT 3টে ডোজ, আর পেন্টাভ্যালেন্ট 3টে ডোজ, OPV 3টে ডোজ, আর MR 1 বছরের মধ্যে নিয়েছে। তাকে আমরা বলি ফুললি ইমিউনাইজড। অ্যাকচুয়ালি এইটা আমি যখন তোমাদের মতো তখন থেকে এই ডেফিনেশনটা আছে ফুললি ইমিউনাইজড, এটা চেঞ্জ করি। তাকে এই জন্য বলা আছে হিস্টোরিক্যাল ডেফিনেশন, কোথায় বলা আছে দিস ইজ হিস্টোরিক্যাল ডেফিনেশন, মানে আমরা ওইটা নিয়েই অভ্যস্ত। এখন তো 12টা ভ্যাকসিন হয়ে গেছে, আমাদের সময় 4-5টা ছিল। তখন থেকে ফুললি ইমিউনাইজ চলছে, আমরা এইভাবেই অ্যাসেস করতাম এই বাচ্চারা ফুললি ইমিউনাইজ, এটা পার্সিয়াল ইমিউনাইজ, এতেরা। কিন্তু এখন এটা একটু ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে। স্টিল দিস আর ফুললি ইমিউনাইজড, মানে মিনিমাম ভ্যাকসিন নিয়েছে 1 বছরের মধ্যে। FIC প্লাস, এই যে আমি 1 বছরের মধ্যে যা যা ভ্যাকসিন আমি দেখিয়েছি সব কটা নিয়েছে উইদিন 1 year, মেনটেইনিং মিনিমাম 4 weeks ইন্টারভ্যাল বিটুইন সাকসেসিভ ডোজেস অফ সেম অ্যান্টিজেন। মানে এমন যদি হয়, আমরা যখন সার্ভে করতাম, সাপোজ একটি বাচ্চা ফুললি ইমিউনাইজড 1 বছরের মধ্যে, কিন্তু আমি দেখলাম ডিপিটি ফার্স্ট ডোজ আর ডিপিটি সেকেন্ড ডোজের মধ্যে গ্যাপটা ছিল 3 weeks। ভালো করে বোঝো, আমাদের করতে হয়েছে, ইউনিসেফের স্পন্সর করতো, আমাদের করে দিতে হতো বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে, বিভিন্ন ব্লকে। NRS থেকে আমি স্টুডেন্ট নিয়ে গিয়ে করাতাম। ফুললি ইমিউনাইজড বাচ্চার মনে হচ্ছে 1 বছরের মধ্যে সবকটাই নিয়েছে, কিন্তু OPV ফার্স্ট ডোজ সেকেন্ড ডোজের মধ্যে 3 weeks গ্যাপ। মানে ফার্স্ট ডোজটা ডিলে করেছে, সেকেন্ড ডোজটা টাইমলে নিয়েছে, 3 weeks গ্যাপ হয়ে গেছে, বাচ্চারা ফুললি ইমিউনাইজ থাকলো না, বাদ হয়ে যেত। ফুললি ইমিউনাইজ হতে গেলে মিনিমাম 4 weeks গ্যাপ থাকতে হবে। FIC plus child who has received all the vaccines given in the UIP by 1 year of age। এই এখন যে ভ্যাকসিনগুলো বললাম, 12টা ভ্যাকসিন, 12টা ডিজিজ বলা হয়েছে, সবকটা ভ্যাকসিনের এগেনস্টে protected by 1 year of age। Complete immunization child who has received all the vaccines given in the universal immunization program by 2 years of age। 2 বছরের মধ্যে যা যা নেবার সব নিয়েছে, কমপ্লিটলি ইমিউনাইজড। 4 নম্বর লেফট আউট, ঝুপড়ির বাচ্চা, কোথাও কোথাও থাকে, মিস হচ্ছে না, দুটো কমিউনিটির মধ্যে গন্ডগোল চলছে, একটা জায়গার বাচ্চার একদম ভ্যাকসিন পাচ্ছে না, বস্তিতে রয়েছে, কেউ দেখার নেই, সেরম বাচ্চা লেফট আউট। চাইল্ড হু হ্যাজ নট রিসিভড এনি ভ্যাকসিন, জন্মের পর থেকে কিচ্ছু পায়নি, লেফট আউট। লেফট আউট ফ্রম দ্য প্রোগ্রাম, লেফট আউট ফ্রম দ্য ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম, কিচ্ছু পায়নি। ড্রপ আউট, ড্রপ আউট মানে অ্যাটলিস্ট একটা পেয়েছে, ড্রপ আউট একটা পেয়ে তো আমরা পাইনি, মানে বাচ্চাটা এসছিল, আমাদের কন্ট্যাক্টে এসছিল, তারপর ড্রপ করে গেছে, আর আসেনি, বা আমরা যেতে পারিনি। ড্রপ আউট চাইল্ড হু হ্যাজ রিসিভড 1 or more UIP ভ্যাকসিনস বাট ডিডন্ট কমপ্লিট দ্য শিডিউল অ্যাজ পার এজ। দ্যাট মিনস চাইল্ড ইজ পার্সিয়াল ইমিউনাইজড, একটা ভ্যাকসিন শুধু হয়তো BCG নিয়েছে, পার্সিয়াল ইমিউনাইজড, আর কিছু নেই, এটাকে আমরা বলি ড্রপ আউট। জিরো ডোজ, জিরো ডোজ হচ্ছে একদম অনার্স স্টুডেন্ট, এগুলো সব বলতে পেরেছে।
এবারে 80% মার্কস পাবে। জিরো ডোজ হচ্ছে অপারেশনাল রিপোর্টিং পারপাস চাইল্ড হু হ্যাজ নট রিসিভ ফার্স্ট ডোজ অফ পেন্টাভ্যালেন্ট। জিরো ডোজ মানে অন্য ভ্যাকসিন রিলেটেড নয়, আমাদের বলা হচ্ছে জিরো ডোজ মানে হচ্ছে যে পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনটা বলা সব থেকে বেশি বাচ্চা নেয়, সব থেকে কমন যে ভ্যাকসিন বাচ্চারা পায় সেটা হচ্ছে পেন্টাভ্যালেন্ট ফার্স্ট ডোজ। যে পেন্টাভ্যালেন্ট ফার্স্ট ডোজটাও পায়নি তাকে বলি জিরো ডোজ। সো জিরো ডোজ অপারেশনাল রিপোর্টিং পারপাস চাইল্ড হু হ্যাজ নট রিসিভড ফার্স্ট ডোজ অফ পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন বাই 1 year। 5টা টার্ম মনে থাকবে। ফুল ইমিউনাইজড, মনে করলেই মনে পড়বে স্যার, বুড়ো স্যার বলেছিলেন মাত্র 4টে ভ্যাকসিন ছিল তখনকার দিনে, 1 বছরের মধ্যে নিতে হবে, কিন্তু মিনিমাম 4 weeks গ্যাপ। FIC প্লাস এখন যে শিডিউল চলছে 1 বছরের মধ্যে সব নিয়ে নিয়েছে। থার্ড হচ্ছে কমপ্লিট ইমিউনাইজেশন, 2 বছর ফার্স্ট টু সেকেন্ড ইয়ারের মধ্যে যে বুস্টারগুলো সেগুলোও নিয়েছে বাই 2 years কমপ্লিট। কমপ্লিট ইমিউনাইজ। লেফট আউট মানে কিছুই নেয়নি, ড্রপ আউট মানে অ্যাটলিস্ট একটা কিছু নিয়েছে। জিরো ডোজ মানে হচ্ছে যে was not received first dose of pentavalent, ফার্স্ট ডোজ অফ পেন্টাভ্যালেন্ট না নিলে সেকেন্ড ডোজ পেন্টাভ্যালেন্ট নেয়নি, থার্ড ডোজ নেয়নি। মেবি বাচ্চারা BCG নিয়েছে, মেবি বাচ্চাটা একটা ডোজ OPV পেয়েছে, কিন্তু ফার্স্ট ডোজ অফ পেন্টাভ্যালেন্ট না পেলে জিরো ডোজ। ওকে, ভ্যাকসিন পরের দিন কন্টিনিউ করবো, কোল্ড চেনের সাথে এটা রিলেটেড। ভ্যাকসিন তো খুব কস্টলি কমিউনিটি, সারা ভারতে দেখো প্রতিটি বাচ্চাকে আমাদের দায়িত্ব ভ্যাকসিন দেওয়া। ভ্যাকসিন যাতে নষ্ট না হয়, যাতে জুডিশিয়াল ইউজ হয়, সেটা দেখা আমাদের কাজ। বলা আছে ভ্যাকসিন কিন্তু কোল্ড চেন মেনটেন করে দিতে হবে। ভ্যাকসিন যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেম্পারেচার মেনটেন করে না দিই, ভ্যাকসিন দিয়েও লাভ হয় না, বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে, চাইল্ড মে হ্যাভ সাম প্রবলেম। একটা সেশন চালু করার পরে বলা আছে একটা ওপেন করার পরে 4 ঘন্টার মধ্যে যদি ভ্যাকসিন না দিতে পারো আবার নতুন সেশন, নতুন ভায়াল খুলতে হয়। এমনও হতে পারে যে কোনো একদিন কোথাও একটা আউটরিচ সেশনে আমরা গেছি, ভ্যাকসিন তো নানুরে গেছি আমরা, একটা গ্রামে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প চলছে, সেদিন মাত্র একটা বাচ্চা BCG নিতে আসছে, সাপোজ শুধু একটা বাচ্চা এবার নিতে এসছে, সাপোজ অন্য বাচ্চা আসছে না সেদিন, তাহলে আমার একটা বাচ্চার জন্য একটা 10 ডোজ ভায়াল বা একটা 20 ডোজ ভায়াল বা একটা 5 ডোজ ভায়াল খুলতে হচ্ছে, তাহলে বাকিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ আমার বলা আছে 4 ঘন্টার পর আমি রিইউজ করবো না, কোল্ড চেনের বাইরে চলে গেলে রিইউজ করবো না। তাহলে এই যে রিইউজ করা, এই যে ভ্যাকসিনের ওয়েস্টেজ কমানোর জন্য এটা একটা পলিসি, যেখানে কিছু কিছু ভ্যাকসিনকে বলা আছে সাবসিকুয়েন্ট সেশন ইউজ করা যাবে, কিছু কিছু কন্ডিশন যদি মেনটেন করা যায় তাহলে কিছু কিছু ভ্যাকসিন ইজ পারমিটেড টু বি ইউজড ইন সাবসিকুয়েন্ট সেশনস। এটা হচ্ছে ওপেন ভায়াল পলিসি। ভায়াল ওপেন করেছিলাম, পরে সেশন ইউজ করতে পারবো কি পারবো না, দিস গাইডলাইন টেলস দ্যাট। ওপেন ভায়াল পলিসি, গাইডলাইন্স ফর রিইউজ অ্যান্ড স্টোরেজ অফ ওপেন মাল্টিডোজ ভ্যাকসিন ভায়ালস। BCG মাল্টিডোজ ভায়াল, একটা BCG তৈরি করতে থেকে তোমার 5টা, কোনো কোনো জায়গায় 10টা বাচ্চাকে দেওয়া যায়। টিটানাস টক্সয়েড 10 ডোজ হয়, 20 ডোজ হয়, পেন্টাভ্যালেন্ট 10 ডোজ হয়, 20 ডোজ হয়, এবার 5 ডোজ হয়, 10 ডোজ হয়, সো নষ্ট হতে পারে। Guidelines for reuse and storage of open multi-dose vials, reuse of opened or partially used multi-dose vials of applicable vaccines under UIP in subsequent sessions permitted, যদি না কিছু কিছু ফলো মেনটেন করা যায়, কিছু কিছু রুলস। কতদিন করা যাবে? up to 4 weeks from the date of opening, written on the vial and provided within the expiry date. And VBM কি? What is VBM? What is VBM? ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর, ভ্যাকসিন ভায়ালে লাগানো থাকে, সেটার কালারটা দেখে আমরা বুঝতে পারি whether the vaccine is can be used, is potent or not. পরের দিন ডিসকাস করব। সো আপ টু 4 weeks ইউজ করা যায় ফ্রম দ্য ডেট অফ ওপেনিং, যেদিন থেকে শুরু করেছি, রিটেন অন দ্য ভায়াল অ্যান্ড প্রোভাইডেড উইদিন দ্য এক্সপায়ারি ডেট। ভ্যাকসিনের এক্সপায়ারি ডেট দেখবো, এক্সপায়ারি ডেটটা কদিন আছে কিনা, অ্যান্ড যদি ভিভিএমটা তখনও কালারটা চেঞ্জ হয়নি পুরোটা। অ্যাপ্লিকেবল টু ওপেন মাল্টিডোজ ভায়ালস অফ হেপাটাইটিস, কোনগুলো রিউজ করা যায়? এই কটা: হেপাটাইটিস বি, OPV, IPV, PCV, DPT, ডিপথেরিয়া, TD, টিটানাস টক্সয়েড, JE killed, রোটাভাইরাস উইথ VVM অন লেবেল অ্যান্ড পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন। কোনগুলো ইউজ করা যাবে না, একবার ইউজ করতে পারবো? BCG, এবার RP ভ্যাকসিন উইথ ক্যাপ অন স্টেম। All vaccines where open vial policy does not apply are to be used up to a maximum 4 hours after reconstitution. মানে আমি কাজ করতে শুরু করেছি, ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়েছে, তৈরি করেছি, 4 ঘন্টার বেশি ইউজ করা যায় না। যখন আমি ভ্যাকসিনটা অ্যাডমিনিস্টার করছি তখন কোল্ড প্যাকের মধ্যে রেখে, আইস প্যাকের মধ্যে রেখে কাজ করতে হয়। পরের দিন এগুলো ছবি দেখাবো। So this reduces wastage of vaccine. Open vial policy can come as a short note.